ሰላም ጤና ይስጥልን ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ስሜ ጌታቸው ይባላል። ሚስተር ጌታቸው የሂስትሪ አስተማሪ ነኝ። ዛሬ የማቀርብላችሁ ለፍሬሽማን ኮመን ኮርስ የሚሆነውን አንዱን ኮርስ ነው። ሂስትሪን፣ ታሪክን፣ the history of Ethiopia and the whole። ከዚህ በኋላ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርሶችንም እንደዚሁ ሂስትሪንም ሌሎች ኮርሶችንም ቀለል ባለ ቋንቋ ግልጽ በሆነ ቋንቋ እናቀርባለን። ይከታተሉ። የዛሬውን አሁን እንጀምራለን። የኮርሱ ታይትል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ፍሬሽማን ዩኒቨርሲቲ ኮርስ ነው። and my name is ጌታቸው። ዩኒት 1 introduction ነው። it takes 3 hours. the title is the nature and use of history። እሱን እናያለን። ኦብጀክቲቮች አሉት። ይሄ ማለት the thing that you are expected to know at the end of this unit እንትኑ ካለቀ በኋላ ማወቅ ያለባችሁ ሴንተር አድርጋችሁ ማወቅ ያለባችሁን ነገር። አንደኛው describe the importance of learning history፣ ታሪክን መማር ለምን እንደሚጠቅም እሱን መጥቀስ ነው። explain the characteristics of history። there are characteristics of history, specific characteristics of history, so you should explain እናያቸዋለን። እነሱን ማወቅ አለባችሁ ስታነቡ። ይሄን identify primary and secondary sources። ሁለት አይነት history, it is based on source, so you should identify the primary and secondary sources። primary የትኛው ነው፣ secondary source የትኛው ነው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው explain what is historiography and its development related to Ethiopia and the whole። ሂስትሮግራፊ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ በኢትዮጵያስ ሂስትሮግራፊ ወይም የታሪክ አጻጻፍ ታሪክ ምን ይመስል እንደነበር ማወቅ ማለት ነው። እነዚህን እንትን እንላለን። የመጀመሪያው history, definition of history. So when you see the word history, it derived from Greek word historia, which means inquiry or an account of one's inquiry። ምርመራ ማለት ነው። ምርምር ማለት ነው። ሂስቶሪያ ከሚል የግሪክ ወርድ ነው። ማን ተጠቀመ የሚለውን እናያለን። እሱን ደግሞ first used by Herodotus, who was lived during the 5th century BC። Herodotus, he was considered as the father of history። ሄሮዶተስ የግሪክ ጸሐፊ ነው። የፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ተብሎ የሚጠራ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ሂስትሪ የሚለውን ወርድ የተጠቀመው ሰው ነው። so in ordinary usage, history means all the things that have happened in the human past። define ስናደርገው anything that is past, the social, economical, political things that was past, these are history። history ማለት ይሄ ነው። history ማለት ይሄ ነው ማንኛው። so it must be recorded by historians። ሪከርድ መደረግ አለበት ፓስት ኢቨንት፣ ምክንያቱም ታሪክ እያለፈ ስለሄደ ማለት ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። so academically define ሲደረግ like the other social science words or terms, history has different definition but የጋራ የሚያደርጋቸውን እና አካዳሚካሊ እንዴት ነው ዲፋይን የሚደረገው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። academically it is an organized and systematic study of the past። አንዱ ዴፊኒሽን ይሄ ነው የሂስትሪ። an organized and systematic study of the past። organized በደንብ የተደራጀ ሳይንቲፊክ በሆነ ሶርስ ተሰብስቦ ኦርጋናይዝ ተደርጎ ከዛ መጨረሻ ላይ ፕሬዘንት የሚደረግ ሲስተም ሳይንቲፊክ ስቴፖችን እንትን ተብሎ ነው። ሳይንቲፊክ ሜቶዶችን ተጠቅሞ ነው። ለዛ ነው አካዳሚካሊ ዲፋይን ስናደርገው ሳይንቲፊክ በሆነ መልኩ የሚጠና ነው። an organized study of the past, human past, social, economical, political and cultural aspects of human past are the main concern of history። ሌላው የዴፊኒሽን ካየነው የተለያየ ዴፊኒሽን አለው። ከነዚህ መካከል አንዱን ዴፊኒሽን አንድ ግለሰብ የሰጠውን ዴፊኒሽን እንይ። E.H. Carroll, he defined history as an ending dialogue between the present and the past። an ending, endless
there is a dialogue between the present and the past. History means this for this individual. ይሄ ነው። ሌላው we never escape from history አይደለም። ትላንት አሁን ሂስትሪ ሆነ። ስለዚህ ከሂስትሪ አናመልጥ። ሂስትሪ አናመልጥ። የተለያዩ ዴፊኒሽኖች አሉ፣ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን ለዚህ ኮርስ እነዚህ በቂዎች ናቸው። ሌላው ዳይሜንሽንስ ኦር the main jobs of history ሂስትሪ ሜን ኮንሰርኑ ምንድን ነው የሚለውን ካየን አንደኛው to narrate what happened፣ ሁለተኛው to discuss how it happened and ሶስተኛው to analyze why it happened. The first thing is narrating what happened። ምን እንደተከሰተ የሚመልሰው ጥያቄ ምን ተከሰተ በዚህ ወቅት። ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ከሆነ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ወይም ይሄን ያክል ፐርሰንት አደገች በዚህ አመት ብሎ፣ ወይም ጦርነትም ከሆነ በዚህ ጦርነት ይሄን ያክል ሰው ሞተ ወይም ይሄን ያክል መሬት አስለቀቁ ብሎ መጻፍ ምን ተከሰተ የሚለው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ discuss how it happened. There are many historians with their own sources. So the second job is to answer how it happened. የተለያዩ ፕሬሚሶች ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያዩ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያት ሊኖሩ ይችላሉ። ወይም ኤቨንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ፕሮሲጀሩ እንዴት የተከሰተ ከሌሎች ሂስቶሪያን ሶርስ ካላቸው ጋር ዲስከስ ማድረግ። then ሶስተኛውም ጥያቄ የሚመልሰው ደግሞ why it happened, analyze why it happened. when you say this, the reason behind the event. ለምሳሌ ለመውደቅ አንድ መንግስት ሊወድቅ ይችላል ወይም አንድ የጦር መሪ ሊሸነፍ ይችላል። ስለዚህ ለምንድን ነው የተሸነፈው? ለሽንፈቱ ምክንያት ይሄን አንሰር ይሰጣል ማለት ነው ሶስተኛ። ስለዚህ ዳይሜንሽን ወይም ሜን ጆብስ ኦፍ ሂስትሪ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄ what happened, how it happened and why it happened ይሄን መመለስ ነው። ሌላው the feature or characteristics of history የሚለውን እናያለን። ሂስትሪ ራሱ የሆነ ፊቸር ወይም መገለጫዎች አሉት። ስለዚህ እሱን ጸባዮቹን እናያለን ማለት ነው። the study involves or studying history involves the first characteristics of history is to discovery, collection, organization and presentation. This is one object characteristics of history. discovery ማለት ርዕሶችን መምረጥ ማለት ነው። ታይትሎችን መምረጥ፣ ዲስከቨር ማድረግ የምንፈልገው ምን ስለምን መጻፍ ነው። አንደኛው to write history የፈርስት ስቴፕ ይሄ ነው። then collect information or gather information. the second thing is this እኔ ከመጻፌ በፊት ለምሳሌ ጎንደሪያን ፒሪየድ የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትስ ኦፍ ጎንደርን ብመርጥ ከዚህ እኔ በመረጥኩት ርዕስ ከኔ በፊት የተጻፉ ጽሁፎችን ሊኖሩ ይችላሉ። ታሪኮች፣ አፈ ታሪኮች ሊኖሩ ይችላሉ። ዶክመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያዩ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ሶርሶች አሉ። እነሱን ማሰባሰብ አለብኝ ከርዕሴ ጋር ሪሌትድ የሆኑት ማለት ነው። ሰርዲስ ኦርጋናይዜሽን፣ እነዚህን ሶርሶችን ያገኘናቸውን ማጠናቀር ኦርጋናይዝ ማድረግ አለብን። ከመጽሐፍ የሆነ ነገር ልናገኝ እንችላለን። በመረጥነው ርዕስ ግለሰቦች የሆነ ነገር ሊነግሩን ይችላሉ። አፈ ታሪክ የሆነ ነገር ሊነግሩን ይችላል። ይህንን ኦርጋናይዝ ማድረግ፣ ኢንተርፕሬት ማድረግ፣ ማደራጀት፣ በራሴ አጻጻፍ እንዲጻፍ ለአንባቢው ግልጽ ሆኖ እንዲቀርብ ኦርጋናይዝ ማድረግ፣ ማደራጀት፣ ይሄ ሌላኛው እንትን ነው። የመጨረሻው ፕሬዘንቴሽን ኦር ራይቲንግ ሂስትሪ ነው። ራይቲንግ ሂስትሪ መጻፍ ነው። ኢዚ በሆነ መልኩ ለአንባቢያን በሚመች አምቢጊቲ በሌለው መልኩ ኦርደሩን በጠበቀ መልኩ ታሪክ መጻፍ ነው ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው። ሁለተኛው ፔሪዮዳይዜሽን ነው። when we see human history divides into periods. so periodization በሂስትሪ አንደኛው ነው ማለት ነው። ካላንደርን በመጠቀም we can divide human history into 3 period or 4 period. አንደኛው ancient period, medieval period, modern and contemporary. ለምሳሌ የኢትዮጵያን ሂስትሪ በሶስት ነው የሚከፈለው። አንደኛው the ancient period ተብሎ የሚጠራው ነው እስከ 1270 AD ወይም ዘአገው ዳይናስቲ እስኪለቅበት ድረስ
ያለው ኤንሸንት ፔሪድ ተብሎ ይጠራል። መካከለኛው ዘመን የሚባለው ደግሞ በኢትዮጵያን ታሪክ ከ1270 እስከ 1855 ይሄ ማለት ሶሎሞኒክ ዳይናስቲ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ እስከ 1855 ወይም ዘመነ መሳፍንት ኢንድድ እስከሆነበት አጼ ቴዎድሮስ እስከመጣበት ድረስ ሞደርን ተብሎ የሚጠራው ከአጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ጀምሮ until this time this is considered as modern period. The other characteristics of history is objectivity. When you say objectivity, it is fairness, impartiality. Fairness or impartiality. No bias. No bias ወይም ፌር መሆን ኢምፓርሻል ቢያዝ አለመስራት። ሌላኛው ይሄኛው እንትን ምክንያቱም ጸሐፊዎች ቢያዝ የመስራት እድል አላቸው። ወደሚፈልጉት አካል ሊያዘነብሉ ፖዚቲቭ ነገሮችን ሊጽፉ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ግን በሂስትሪ አይደገፍም ማለት ነው። ሌላኛው እና የመጨረሻው ኮምፕሬሄንሲቭነስ when we see comprehensiveness, inclusiveness or fullness. When we see the Ethiopian history የኢትዮጵያን ሂስትሪ ኢንክሉሲቭነስ የለው ወይም ኮምፕሬሄንሲቭነስ የለው አካቶነት የለው። ይሄ ማለት የኢትዮጵያን ሂስትሪ ስናየው ምንድነው basically it focuses on the political history of our own ancestors ያለፈውን ያየነው እንደሆነ ፖለቲካሊ እንትን ብቻ ነው። religious, cultural, social developments of human beings they were not really recorded or well recorded. ይሄ ሌላኛው የሂስትሪ ካራክተሪስቲክስ ኦር ፊቸር ነው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። the use and importance of history መማር ለምን ይጠቅማል የሚለው ጀነራሊ ካየነው history to know the past. By knowing the past we can understand the present by comparing with the past, and by understanding the present we can forecast the future. ስለዚህ ሶስት ጀነራል ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። know the past, understand the present and predict the future. ሌላው እንደ ስፔሲፊክ ካየናቸው to understand ourselves, who am I, who we are እኔ ማን ነኝ፣ እኛ ማን ነን፣ ከየት መጣን፣ እንዴት መጣን የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ጥቅሙ ነው። ሌላኛው to develop better understanding about the world. knowing the past it contributed to understand the current world. ካለፈው አንፃር ኢኮኖሚካሊ በሳይንቲፊክ ሊሆን ይችላል፣ በሳይንስ ሊሆን በቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በዘመናዊነት ሊሆን ይችላል። ከመቶ ዓመት በፊት የነበረው ዓለምና አሁን ምንድን ስለዚህ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። አንደርስታንዲንግ ስለ ከረንት እንትኑ እንዲኖር እናደርጋለን ማለት ነው። to understand the other people because you have full of experience አለ። ስለዚህ ያኛው ማህበረሰብ ሌላም ማህበረሰብ አንደርስታንድ እንድናደርግ በቀላሉ አንደርስታንድ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ምክንያቱም ስለዛ ሰው እናውቃለና አንብበናል። ሌላኛው ዲሴንት መልካም ያደርጋል፣ መልካም ብቁም ያደርጋል ሂስትሪ መማር። so to better decision making ላይ ወይም ውሳኔ በምንወስንበት ላይ ታሪክ አዋቂ ከሆን ያለፈ ስህተት እንዳንደግም ያደርገናል። ቤተር የሆነ ዲሲሽን ሜኪንግ ምክንያቱም ኤክስፒሪየንስ አለን ስላለፉት ነገስታቶች ዲሲሽን ሜክ ሲያደርጉ እሱ ኤክስፒሪየንሱ አለን። ስለዚህ ይሄን እንድናደርግ ጥቅም አለው ማለት ነው። ሌላው to avoid mistakes and create a better path for the society. It is the greater importance of history which is not used by our own politicians. to avoid past mistake ያለፈን ስህተት እንዳንደግም not to repeat the past mistake. አፄ ኃይለ ሥላሴ የሆነ ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ፣ አፄ ቴዎድሮስ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ዮሐንስ ወይም ሚኒሊክ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ወይም በጎንደሪያን ፒሪየድ ሊሰሩ ይችላሉ ስህተት። so እነሱ የሰሩትን ስህተት ላለመድገም ነው። እና ኤክስፒሪየንሱ ካለን ይሄ አንዱ ጥቅሙ ነው ማለት ነው። እንዳንደግም ይከለክለናል። it saves us from conspiracy theory. ይሄ የሴራ ቲዮሪዎችን እንትን እንላለን፣ ራሳችን ከዚህ እንጠብቃ። ምክንያቱም ኤክስፒሪየንሱ አለን፣ አንብበናል፣ ሂስትሪ እናውቃለን ስላለፈ አንድ ሰው መጥቶ የሆነ ነገር ቢለን አንታለልም ማለት ነው። ሌላው history provides basic background for many other disciplines. ሂስትሪ የፊዚክስን ያስቀምጣል፣ የምንን በታሪክ መልኩ ያስቀምጣል። አውሮፕላን በዚህ ጊዜ እንትን አለ በሂስትሪ ላይ እንትን በሂስትሪ መልኩ ነው የሚቀመጡት። ስለዚህ የቤዚክ ባክግራውንድ አለው ማለት ነው። ቤዚክ ባክግራውንድ አለው። ሌላው ሂስትሪ ሌላኛው ጥቅሙ
ሂስትሪ ካን ሄልፕ ዴቨሎፕ ቶለራንስ ኤንድ ኦፕን ማይንድነስ። ቶለራንስ ይኖረናል፣ መቻቻል ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ተቻችለን እንድንኖር ያደርገናል። ከዛ በተጨማሪ ኦፕን ማይንድነስ ሬዲ ፎር ዲስከሽን፣ ምክንያቱም ዊ ሃቭ ፉል ኦፍ ኖሌጅ ኤንድ ኤክስፒሪየንስ አይደለም። ስላለፈው የምናውቅ ከሆነ ደረታችን ነፍተን ለዲስከሽን ዝግጁ እንሆናለን ማለት ነው። ሌላው ሂስትሪ ኢት ካን ቢ ዩዝድ አዝ አን ኢንተርቴንመንት። ሂስቶሪካል ቡኮችን ማንበብ እንደ መዝናኛም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥቅሞቹ ናቸው። ሌላው ሶርስስ ኤንድ ሜቶድስ ኦፍ ሂስቶሪካል ስተዲ። ሶርስስ ሂስትሪ በምንድን ነው የሚጻፍ ብለናል? ቤዝድ ኦን ሶርስ ነው። አር ኖት ክሬቲቭ ራይተርስ ላይክ ኖቨሊስት፣ ወይም እንደ ልቦለድ ጸሐፊዎች ክሬቲቭ ራይተሮች አይደሉም። ሰፖርትድ ባይ ሶርስ ኢዘር ፕራይመሪ ኦር ሰከንደሪ ሶርስ። the work of history must be supported by evidence arising from sources። አሁን ያልኳቸው ነው። there must be supported by sources or evidences arise from the source። ያለ ማስረጃ እንትን ብንል ያ ታሪክ አይደል ልቦለድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ sources are key to the study and writing of history። ኪ ናቸው በቃ እንትን ሶርስ ከሌለ በቃ ሂስትሪ የለም ማለት ነው። ሂስትሪ አንለው either it is primary or secondary ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ሁለት አይነት ናቸው ሶርሶች በሂስትሪ፣ ፕራይመሪ፣ ሰከንደሪ። ካራክተሪስቲካቸው ምን ይመስላል የሚለውን እንሽ። primary sources are sources which have original materials. They are the first hand information. original, they are not copied። ይሄ አንዱ መገለጫው ነው። ሁለተኛው they are surviving traces። አሁንም ያሉ ናቸው፣ በአካል ብናገኛቸው ናቸው ፕራይመሪ ሶርስ ልንለው የምንችለው። ሌላኛው they are nearer in time and place። they are nearer in time and place what they are describing with the event። ኢቨንት ዲስክራይብ ከሚያደርጉት ኢቨንት ጋር በጊዜም በቦታም ተቀራራቢነት አላቸው፣ ወይም በአንድ የኖሩ ናቸው፣ በአንድ ወቅት አብረው የኖሩ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሶርሶች ስለሚናገሩት አካል። ሌላው they are also direct relation with the event that they are describing። ስለሚያነሱት ነገር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አላቸው። ለምሳሌ የአክሱም ሐውልትን ሂደን በአካል ተገኝተን ስለ አክሱም የምንጽፍ ከሆነ ይሄ ያ ሐውልት በአክሱም ዘመነ መንግስት ጊዜ በነበሩ ሰዎች የተሰራ ስለሆነ ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው ማለት ነው። እስቲ ኤግዛምፕሎቹ ምን ናቸው? ፕራይመሪ ሶርስ የምንላቸውን እናያለን ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ማኑስክሪፕትስ፣ ዲያሪስ፣ የተለያዩ ዲያሪዎች፣ ሌተርስ፣ ሚኒትስ ማለት ቃለ ጉባኤ የምንለው ማለት ነው። ኮርት ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ፋይል እንትን ላይ ፍርድ ቤት ላይ እና የአስተዳደር ፋይሎችም እነዚሁ። ትራቭል ዶክመንትስ፣ ፎቶግራፍስ፣ ማፕስ፣ ቪዲዮ ኤንድ አውዲዮ፣ ቪዥዋል ማቴሪያልስ፣ ፊዚካል ሪሜንስ ኦፍ ሪሊክስ፣ እነዚህ ፎሲልስ ብለን የምንጠራቸው ኮይን፣ የተለያዩ ኦርናሜንትስ፣ ጌጣጌጦች ሰዎች ሲጠቀሙባቸው ነው። ሩይንስ ኦፍ ቢልዲንግስ፣ እነዚህ ሁሉ ፕራይመሪ ሶርስ ናቸው ማለት ነው። ሰከንደሪስ ምን ይመስላል የሚለውን እንይ። So secondary sources are sources which have not direct relationship, but they are sources. There is no direct relationship between the event that they are describing with the source. You know, they are second hand published materials. በአብዛኛው second hand published materials ናቸው። ፕራይመሪ ሶርስን በመጠቀም የሚጻፉ ነገር ግን they are not the first hand information. So ኤግዛምፕሎቹ ምን ናቸው የሚለውና አርቲክሎች፣ የተለያዩ ጆርናሎች፣ አርቲክሎች፣ መጽሐፍቶች፣ የሂስትሪ መጽሐፍቶች፣ ቴክስት ቡኮች፣ ባዮግራፊስ እና ፐብሊሽድ ስቶሪስ ኦር ሙቪስ አባውት ሂስቶሪካል ኢቨንትስ። አንዳንዶች ከእውነተኛ ታሪክ የሚነሱ ፊልሞች አሉ፣ ሙቪዎች አሉ። እነሱም ሰከንደሪ ሶርስስ ናቸው ማለት ነው። ኦራል ትራዲሽን ማለት ትራንስሚቲንግ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ስሩ ማውዝ ማለት ነው፣ ፍሮም ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን። ሶ እሱስ ሁለት አይነት ነው የሚሆነው። ኦራል ትራዲሽን ካን ቢ ቦዝ ፕራይመሪ ኤንድ ሰከንደሪ ሶርስ። ሃው ኢት ኩድ ቢ ዊ ካን ሲ ዳት። ሶ ለምንድነው እንዴት ነው ፕራይመሪ የሚሆነው? ፕራይመሪ የሚሆነው ኢፍ ኢት ኢዝ አይ ዊትነስ። ሰከንደሪ ደግሞ የሚሆነው ኢፍ ኢትስ ኖት አይ ዊትነስ። በአካሉ ለምሳሌ በካራማራ ጦርነት ጊዜ የነበረ አንድ ሰው ስለ ካራማራው ጦርነቱ አብሮ የተሳተፈ ሰው ቢነግረን ይሄ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ነው፣ አይ ዊትነስ ነው፣ በአይኑ ያየውን ነው።
ይሄ ፕራይመሪ ይሆናል። እሱ ነግሮት አሁን የሚነግረን ግን እሱ ፕራይመሪ አይሆንም። እንደ አጠቃላይ ወይም don't forget that note sources must be subjected to verification for their reliability, validity, relevance and authenticity ቫሪፋይ መደረግ አለባቸው። either they are reliable ናቸው አይደሉም የሚለውን አስተማማኝ ናቸው፣ ቫሊድ ናቸው፣ ጥቅም አላቸው የላቸው፣ ከርዕሳችን ጋር ሬሌቫንት ተቀራራቢነት አውቶንቲሲቲ አላቸው የላቸውም የሚለው። ስለዚህ ሁሉም ሶርስ ስላገኘን ዝም ብለን የምንጠቀመው አይደለም ማለት ነው። ሶርስስ መስት ቢ ሰብጀክትድ ቱ ቬሪፊኬሽን። ሶ ይሄንን እናያለን ማለት ነው። ሌላው ሂስትሮግራፊ ያልኳችሁ ነው። ሂስትሮግራፊ ሂስትሪ ኦፍ ሂስቶሪካል ራይቲንግ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆል ምን ይመስላል የታሪክ አጻጻፍ ታሪክ ወይም ታሪክ በምን አይነት መልኩ ነው ሲተላለፍልን የነበር የሚለውን ማለት ነው። ሶ how to write history or how to transmit history from generation to generation in Ethiopia and the Horn of Africa የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። እንዳጠቃላይ የሂስትሮግራፊ the writing system of history or the history of historical writing ማለት ነው። የታሪክ አጻጻፍ ታሪክ በቀላሉ የታሪክ አጻጻፍ ታሪክ ማለት ነው። ሌላው the history of historical account ሂስቶሪካል ዶክመንቶች አሉ፣ ማስረጃዎች አሉ፣ ከትውልድ ትውልድ የመጡ አሁን ያሉ ሶ የነሱ ታሪክ ማለት ነው። የነሱ ታሪክ ማለት ነው። ሶ studying how knowledge of the past either recent or distant is obtained and transmitted historiography ስለዚህ ነው የሚያጠና knowledge of the past either recent or distant is obtained and transmitted የቅርብ ጊዜም ሊሆን ይችላል፣ በጣም የራቀ ሊሆን ይችላል። ከትውልድ ወደ ትውልድ ግን እንዴት ፓስት ኤክስፒሪየንሶች ትራንስሚት የሆኑ እንደነበር የሚያጠና ነው ሂስትሮግራፊ። ቅድም ያልኳችሁ the history of historical writing። ሌላው በዓለም ላይ ካየ ነው organized study and narration of the past it was introduced by Greek Herodotus the father of history ብለን የምንጠራው ሄሮዶተስ ነው እንትን ያለው የአቴንስንና የስፓርታን ታሪክ እየጻፈ ነው። የጦርነት ታሪክ በጦርነቱ ላይ ምን እንደተከሰተ እንትን what happened ናሬት ነው ያደረገልን። ተሲዲደስ ክሪቲካል ከሄሮዶተስ በተሻለ ክሪቲካሊ ሂስትሪን ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፈው ነው። ሌሎች ሀገሮችም ላይ ያለ ለምሳሌ ቻይና ውስጥ during the Han dynasty ሲማክ ግን he wrote the history or he put the document። ሌላው history emerged as an academic discipline in the second half of the 19th century first in Europe በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ነው አውሮፓ ላይ ራሱን ችሎ እንደ አንድ ትምህርት ዲሲፕሊን ተደርጎ መሰጠት የጀመረው ማለት ነው። መሰጠት የጀመረው ማን ጀመረው? የጀርመን ሂስቶሪያን ነው ሊዮፖልድ ቮን ራንክ he was lived during the 19th century ምን ይባላል? the father of modern history the father of modern not remember that the father of history is Herodotus ራንክ he was the father of modern ምክንያቱም በዘመናዊ መልኩ ሂስትሪን እንትን ስላለን እሱና እንትኖቹ ቦን የሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ላይ ሂስትሪ ራሱን ችሎ ኢንዲፔንደንት ዲሲፕሊን ወይም ሰብጀክቱን እንዲሰጥ አድርጓል ማለት ነው። ለዛም ነው the father of modern history ብለን የምንጠራው። አፍሪካን እንዳጠቃላይ ካየ ነው African writing system of history has short period compared to Ethiopia but it was exceptional for Ethiopia ከአውሮፓ ጋር ስናነጻጽረው ምንድነው የአጭር ጊዜን ታሪክ ነው ያለው የራይቲንግ ሂስትሪ ማለት ነው። አብዛኛው አፍሪካ በምንድነው ኦራል ትራዲሽን ቤዝድ ሂስቶሪካል ናሬሽን ነው had common and main sources for African በአብዛኛው ኦራል ትራዲሽን ላይ ነው። በአፍ የሚነገር ኢንፎርሜሽኖች ናቸው የአፍሪካን ሂስትሪ ሶርስ የሆኑት ማለት ነው። ሶ የአፍሪካን ሂስትሪ ራይቲንግ መደረግ የጀመረው the writing in many parts of Africa was introduced by Arabs in the century following the rise of Islam except Ethiopia ምክንያቱም ኢትዮጵያ ምን አላት? የራሷ ራይቲንግ ፎርም አላት። ኦፍ ኮርስ ከአውሮፓም ከአረቦችም ጋር ጂኦግራፊካሊ ግንኙነት ስላላት የተለያዩ የውጭ ሀገር ጸሐፍቶችም ራሳቸው ኢትዮጵያኖችም የራሳቸው ፊደል ስላላቸው የተጻፈ እንትን አላቸው። ሌላው የአፍሪካ ክፍልስ it was introduced by the Arabs after the introduction of Islam
እስልምና ከተጀመረ በኋላ የተለያዩ አረቦች ስለ አፍሪካኖች በጽሁፍ ማስቀመጥ ችለዋል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤክሰፕሽናል ፎር ኢትዮጵያ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሂስትሮግራፊ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዶክመንቶች፣ ሂስቶሪካል ዶክመንቶችን በምን አይነት መልኩ ተላልፈውልን እንደሆን እናያለን። አንደኛው ዶክመንት the purpose of the Eritrean Sea ተብሎ የሚጠራ ዶክመንት ነው። it was served as a handbook ወይም እንደ ሜኑ ሆኖ የሚያገለግል ነው። በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ የተጻፈ ነው። ሰውየው ማን እንደሆን አይታወቅም ኦተሩ። but it gives detailed account about አክሱም፣ ስለ አክሱም ጥልቅ የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ነው። አክሱም ምን ኤክስፖርት እንደምታደርግ፣ ምን ኢምፖርት እንደምታደርግ፣ ማንን ወደብ እንደምትጠቀም ያለውን ሶሻል፣ ኢኮኖሚካል፣ ፖለቲካል ኮንዲሽን ስለ አክሱም የሚሰጠን ኢቭን ንጉሷ በወቅቱ ማን እንደነበር፣ ግዛቷ ምን ይመስል እንደነበር ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው የሁለተኛው አሁንም ስለ አክሱም የሚናገረው the Christian topography it was composed by ኮስሞስ ኢንዶኮፕሊከስ በተባለ ግለሰብ ነው የተጻፈው። የግሪክ ሴለር ነው። በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። ይሄም it gives an account about the Aksum. It is southern regions, contact with southern region. ከሳውዝ ኦፍ አባይ ከአባይ በስተደቡብ አክሱሞች ስለነበራቸው የንግድ ግንኙነት ዲቴል የሆነ አካውንት ይሰጠናል። ኢቭን የንግድ ግንኙነቱን ሳይለንት ትሬድ ይለዋል። ምክንያቱም በቋንቋ ስለማይግባቡ በምልክት ነበር የንግድ እንቅስቃሴው የሚካሄደው። ለዛም ነው ሳይለንት ትሬድ ብሎ ጸሐፊው ይገልጸዋል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ ያለው የኢትዮጵያ the earliest Ethiopian material and manuscript dated from the medieval times በሜዲቫል ፔሪድ ጊዜ ያሉ ናቸው። earliest ተብለው የሚጠሩት ማለት ናቸው። እና ዶክመንቱ የተገኘው the document was found in Haik Stephanos Monastery of Wollo in the 13th century በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሀይቅ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ የሚገኝ ምንድነው የኤርሊየስት ማቴሪያል ወይም ማኑስክሪፕት ነው። ይሄ ማኑስክሪፕት የሜዲቫል ኪንጎችን ምንድነው ማኑስክሪፕቱ the list of medieval kings and their historical in brief የተለያዩ ነገስታቶች አሉ፣ የነሱን ሊስት ያስቀምጣል እና የነሱን ሂስትሪ ብሪፍሊ ያስቀምጣል የነገስታቶችን። ስለዚህ ይሄ ኤርሊየስት ማኑስክሪፕት ነው። ኤርሊየስት ማኑስክሪፕት ነው ብለን የምንጠራው ወይም ጽሁፍ ማስረጃ። ሜዲቫል ኢትዮጵያን ሂስትሪ ካየነው ሃጊዮግራፊስ ኦሪጂኔቲንግ ፍሮም ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች የሜዲቫል ኢትዮጵያን ሂስትሪ ካየነው ወይም ዶክመንቱ አብዛኛው ምንድነው ሃጊዮግራፊስ ኦሪጂኔቲንግ ፍሮም ዘ ኦርቶዶክስ ቸርች ማለት ሃጊዮግራፊ ማለት ተጋኖ የሚጽፍ ገድል ማለት ነው። ሃይማኖታዊ ቤዝድ የሆነ ልክ መለኮታዊ ኃይል እንዳላቸው የሚጻፍ ማለት ነው የነገስታቶቹን ታሪክ እና ሃጊዮግራፊ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ሃጊዮግራፊ በኦርቶዶክስ ብቻ አይደለም። parallel hagiographical tradition existed within the Muslim communities of the country በሙስሊሞችም በእስልምና ትልልቅ ስራ የሰሩ ሰዎችን ሸኮችን ታሪክ ገድል ጽፈዋል ማለት ነው። ምሳሌ የሚሰጠው ይሄ ነው። ሙስሊም ሴንት ሼክ ጃፈር ቡኮ of the Gatira in the present districts of ወሎ ወይም ወሎ አካባቢ እንትን በሌት 19th century ይኖር የነበረ ሰው ሴንት ስለሳቸው ታሪክ ተጽፏል ማለት ነው። ስለዚህ ሃጊዮግራፊ በእስልምናም በኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲም ያጻጻፍ ዘዴ የነበረ ነው ማለት ነው፣ የቆየ ነው ማለት ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ያጻጻፍ ዘዴ ኢንዲጂኒየስ ተብሎ የሚጠራው the Ethiopian had also an indigenous tradition of history writing called chronicle የራሱ የሆነ ኢንዲጂኒየስ ማለት አገር በቀል የሆነ የኢትዮጵያ ያጻጻፍ ዘዴ ከውጭ እንትን ያላለ ኮራፕት ያልተደረገ ማለት ነው። እሱ ማን ይባላል? ክሮኒክልስ ተብሎ ይጠራል። ለብዙ ጊዜም የኢትዮጵያ ሂስትሪ በክሮኒክል ድሮች ወይም በጸሐፍቶች ክሮኒክል ማለት ዜና መዋል ወይም ገድል የነገስታቶቹ ገድል ማለት ነው። ራሱን ክሮኒክለርስ አሉ ጸሐፊዎች ማለት ነው። የንጉስን የየለት ገድል የሚጽፉ በዛ መልኩ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚጻፍ እንትን ማለት ነው፣ ዶክመንት ማለት ነው። ሌላው ይሄን ካየን the first and the last of such document are የመጀመሪያው እና የመጨረሻው ክሮኒክሎች ከመናቸው ግሎሪየስ ቪክቶሪ ኦፍ አምደ ጽዮን አንደኛው የመጀመሪያው ይሄ ነው። ስለ አምደ ጽዮን በመካከለኛው ዘመን ይኖር የነበረ ንጉስ ነው።
የሱን ቪክትሪ የሱን አሸናፊነት የሸነፈባቸውን ቦታዎችና የመጨረሻው ደግሞ ታሪከ ዘመነ ዘዳግማዊ ሚኒሊክ በአጼ ሚኒሊክ ጊዜ የተጻፈው ነው። ማን በሚል ታሪከ ዘመነ ዘዳግማዊ ሚኒሊክ። እነዚህ ክሮኒክሎች ናቸው። እነዚህ ክሮኒክሎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ክሮኒክልስ አር ኮምፔር ዊዝ ሃጊዮግራፊ ጋር ኮምፔር ስናደርጋቸው ክሮኒክልስ አር ኖን ፎር ዴር ኦን ፋክቹዋል ዲቴል ፋክት አላቸው፣ ዲቴይልም አላቸው። የተጋነነ እንትንም የላቸውም ከዛኛው ሃይማኖታዊ ጋር እንትን ስለሚል ነው። እና ስትሮንግሊ ክሮኖሎጂካል ፍሬምወርክ አላቸው። በቅደም ተከተል የተጻፉ ናቸው። ቤተር ዛን ሃጊዮግራፊ። እነዚህ ክሮኒክሎች በቅደም ተከተል የተጻፉ ናቸው ከዛኛው ጋር ስናነጻጽራቸው ማለት ነው። ሌላው የአረብ ስፒኪንግ ራይተሮችም ስለ ኢትዮጵያ ጽፈዋል። የተለያዩ አካውንቶችና ኤቪደንሶችን አስቀምጠውልናል ስለ ኢትዮጵያና and the Arab speaking writers account another evidence for the history of Ethiopia and the whole ከነዚህ መካከል አልማሱዲ and ኢብን ባቱታ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስለ ሆርን ኦፍ አፍሪካ እና ስለ ኢትዮጵያ የሚገልጹ ዶክመንቶችን አስቀምጠውናል። የየመኒ ራይተር ይሄ አካውንትስ the foot al-habasha ወይም በእንግሊዘኛ the conquest of Abyssinia የአቢሲኒያን ኮንከስት ወይም ወረራ በሚል በሲሃብ አልዲን በተባለ ሰው ኮምፖዝድ የሆነ ማስረጃ አለ። በተለይ ስለ አዳል ሙስሊም ሱልጣኔት እና ስለ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ጦርነት የሚያትት ነው ማለት ነው። ሌላው አሁንም እንደ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን የምንጠቀምበት ፈርስት ሃንድ አካውንት ሌፍት ቱ አስ ባይ አልሃይሚ who led Yemen's delegation የየመን ልኡካን ቡድንን እየመራ የመጣ አልሃሚ የተባለ በ1647 ደግሞ በክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ማን የነገሰበት ወቅት ነው? ፋሲለደስ። ከፋሲለደስ ኮርት ወይም ቤተ መንግስት ደርሷል። እሱም በወቅቱ ስለነበረው ታሪክ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ዶክመንታችን ነው፣ በውጭ ሀገሮች የተጻፉ ዶክመንት ስለ ኢትዮጵያ። ሌላ other materials that appeared in the 16th century includes Abba Bahari's Amharic script, the history of Oromo የኦሮሞ ታሪክ አባ ባህሪ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩ ናቸው። እሳቸው የጻፉት በ1590 ነው። ስለ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ከስታርቲንግ ፔሪዱ ጀምሮ የሚያስረዳ ነው እና እንደ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽንም የምንጠቀመው እንደ ፕራይመሪ ሶርስ የምንጠቀመው ስለ ኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ወይም ኤክስፓንሽን ማለት ነው። ሶ በ1590 የተጻፈው this document provides first hand information about the Oromo population movement in stated period. ሶ ሌላው ሚሽነሪዎችም ትራቭለሮችም ተጓዦችም ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ዶክመንት አስቀምጠውልናል። ለምሳሌ the priester John of the Indus በሚል ርዕስ composed by a Portugal priest ፍራንሲስኮ አልቫሪዝ የተባለ ግለሰብ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ያስቀመጠው በምን ርዕስ ነው? the priester John of the Indus በሚል ጽሁፍ ጽፏል ማለት ነው። የፖርቹጋል ፕሪስት ነው። the priester John of Indus የሚለው የሰጠበት ምክንያት አለው። ሌላ ፈርዘር እንትን ታደርጉታላችሁ፣ ሰርች አድርጉት። ሌላኛው ጄምስ ብሩስ የሚታወቅ ነው፣ ትራቨለር ነው፣ ተጓዥ ነው፣ ዲስከቨረር ነው። ምን ለማድረግ የመጣ ነው ወደ ኢትዮጵያ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን? ሶርስ ኦፍ ናይልን ዲስከቨር ለማድረግ የናይል ወይም የአባይ መነሻ የት እንደሆነ እሱም ዶክመንት አስቀምጦልናል ማለት ነው። ሌላው ጆብ ሉዶልፍ he was the founder of Ethiopian study in Europe in the 17th century በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አውሮፓ ላይ የኢትዮጵያ ጥናት ማዕከል አቋቁሟል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስለ ኢትዮጵያ ስነ ጽሁፎች ያጠኑ ነበር ጀርመኖች ማለት ነው። ሶ ምንድነው ያደረገው? ሂሮት ሂስቶሪካ ኢትዮፒካ ወይም በእንግሊዘኛ ትራንስሌት ስናደርገው the new history of Ethiopia እንዴት ጻፈው ለሚለው ሶርስ ከማን አግኝቶ ካለ የኢንፎርሜሽን ቤዝድ ኦን አባ ግሪጎሪ የኢትዮጵያን ሞንክ የነበሩ ናቸው። ከሳቸው እየተቀበለ the new history of Ethiopia የሚል መጽሐፍ ጽፏል ማለት ነው።
የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ሌላኛው ትራዲሽናል ራይተርስ ኢትዮጵያ የሆነው ትራዲሽናል ይሄ ማለት በዘመናዊ መልኩ በተደራጀ ክሪቲካል በሆነ መልኩ የኢትዮጵያን ታሪክ እንደዛ ባይሆንም ነገር ግን በባህላዊ መልኩ የጻፉልን ሰዎች ትራዲሽናል ራይተርስ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት ክሮኒክል ነበር አይደለም፣ ጸሐፊቶች የመንግስት እንትኖች ናቸው የሚጽፉት። አሁን ግን ትራዲሽናል ራይተሮች መጥተዋል። 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን the early 20th century so the emergence of traditional Ethiopian writers so ከነዚህ መካከል እነዚህ ናቸው። አሁን ታሪክ በፊት ራሱን የጻፈ ክሮኒክል ነበር፣ ገድል የሚጽፍ የንጉሱ ጸሐፊ ነበር። ከነሱ ውጭ ከቤተ መንግስት ወጡ ሌሎች ግለሰቦችም መጻፍ ጀምረዋል፣ ስለ ሀገራቸው ታሪክ፣ ስለ ህዝባቸው ታሪክ ማለት ነው። እነሱ ነው ትራዲሽናል ራይተርስ የሚላቸው። ትራዲሽናል ራይተርስ አለቃ ታዬ ገብረ ማርያም የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪክ የሚል ጽፈዋል። ቶሎ ቶሎ አነብላቸዋል። ሌላው አለቃ ሰመ ጊዮርጊስ የኦሮሞ ታሪክ በሚል ሌላው ኦንሲመስ ነሲብ ወይም አባገመችስ ብለን የምንጠራ ሂ ትራንስሌትድ ባይብል። ሌላው ነጋድራስ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ጦቢያ የሚል መጽሐፍ ጽፈዋል ማለት ነው። ሌላው ገብረ ህይወት ባይከዳኝ አጼ ሚኒልክና ኢትዮጵያ መንግስትና የህዝብ አስተዳደር የሚል ጽሁፎች ጽፈዋል ማለት ነው። ሌላው the most prolific writers of the early 20th century ኢትዮጵያ was ብላታ ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ብዙ የጻፈ ማለት ነው። the most prolific ወይም ብዙ ጽሁፍ ስለ ኢትዮጵያ የጻፈ ራይተር በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ማን ነው? ብላታ ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ። ምን ጻፈ? የጻፋቸውን ጽሁፎች እንዲህ ምን ጽፏል? አንደኛው ኢትዮጵያ መተማ፣ ኢትዮጵያና መተማ፣ ኢትዮጵያ እንድ መተማ፣ ዋዜማ ወይም ኢቭ፣ የህይወቴ ታሪክ፣ ባቢሎግራፊካል ዲክሽነሪ በሚል እነዚህን ጽሁፎች እና ሌሎችን የኢትዮጵያ ታሪክ the history of ኢትዮጵያ እነዚህና ሌሎች መጽሐፍቶችን አበርክቶልናል ማለት ነው። So in contrast to the predecessors, ገብረ ህይወት and ህሩይ exhibited relatively objective and methodological sophistication in their works ከሌሎቹ ሲነጻጸሩ ማለት ነው። ሶርሶችን ተጠቅመው ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ኦብጀክቲቪቲ ኢምፓርሻል የሆነ ፌር የሆነ ሂስትሪም በተቻለ መጠን የጻፉት እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ናቸው። ከሌሎቹ አንጻር ሲነጻጸሩ ገብረ ህይወት and ህሩይ they exhibit relative objectively methodological sophisticated in their works የነሱ ስራ ሲታይ ከሌሎቹ አንጻር የተሻለ ነው ከትራዲሽናል ራይተሮች። after liberation ይሄ ማለት after the 1941 በዘመናዊ መልኩ ሂስትሪ ዘመናዊ ራይተሮች መጥተዋል ማለት ነው። በተለይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን ስተዲ ከተቋቋመ በኋላ በዘመናዊ መልኩ ሂስትሪ መጻፍ ተጀምሯል ማለት ነው። ከነዚህም ጸሐፍቶችና የኢትዮጵያን ታሪክ ካስቀመጡልን መካከል ዋና ዋናዎቹን እናያለን ማለት ነው። ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ he formed a bridge between the writers in pre-1935 and the Ethiopian professional historian who came after him bridge እንደ ድልድይ ሆኖ ያገለገለ ነው። ማን? ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ ብዙ የኢትዮጵያን ታሪክ የጻፈ ነው። ከ1935 በፊት የነበሩ ትራዲሽናል የምንላቸው ናቸው። አፍተር ሊበሬሽን 1941 ማለት ነው። ጣሊያንን ከኢትዮጵያ ያባረርንበት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ያለው ማለት ነው በሁለቱ መካከል እንደ ብሪጅ እንደ ድልድይ ሆነው ያገለገሉ ጸሐፍት ናቸው ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ሌሎም ይልማ ደሬሳ the history of Ethiopia in the 16th century in the first hand information የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንትን በተመለከተ የአዳል ወይም ሙስሊም ሎላንደርስ and ክርስቲያን ሃይላንደርስ ጦርነት ወይም የነሱን ግጭት በደንብ ዘርዝሮ የጻፈ ጸሐፊ ነው ይልማ ደሬሳ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ሌላኛው ብላተን ጌታ ማህተም ስላሴ ወልደ መስቀል እሱ ሌላ ጸሐፊ ነው። ከዘመናዊ ጸሐፊ ዝክረ ነገር የሚል ጽሁፍ ጽፈዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደጃዝማች ከበደ ተሰማ he wrote his own memories of the imperial period የኢምፔሪያል ፒሪዮዱን እሳቸው የሚያስታውሱትን ጽፈዋል። በ1962 ፐብሊሽ የሆነ ማን ተብሎ የሚጠራ የታሪክ ማስታወሻ በሚል ርዕስ 1962 ላይ አሳትመዋል ማለት ነው።
አሳትመዋል። ሶ ይሄ የፍሬሽማን ሂስትሪ ፓርት 1 ወይም ቻፕተር 1 ነው። ኔክስት ዊ ዊል ኮንቲኒው ቻፕተር 2። ነገር ግን የምፈልገው ነገር ኮሜንት ካለ ሰጀሽን ካለ ማስተካከል ያለብኝ ካለ ኮሜንት አድርጉኝ። ከዛ በተጨማሪ ሰብስክራይብም አድርጉልኝ ፎሎወር እንዲበዛና ተደራሽነቱ እንዲጨምርልኝ። ይሄን ነው የምላችሁ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ቻው